Hello students, I welcome all of you to the second language English class for 9th standard. Today you are going to learn with the unit number 8 prose section To My Countrymen. To My Countrymen is an extract taken from the book Ignited Minds written by Dr. APJ Abdul Kalam. Before we begin the lesson, let us have a look at some famous books written by Dr. APJ Abdul Kalam children. Look at the images children. These are the famous books written by Dr. APJ Abdul Kalam. Wings of Fire, Ignited Minds, Envisioning an Empowered Nation, India 2020, Turning Points, Target 3 Billion, Mission India, The Luminous Sparks. These are the famous books written by Dr. APJ Abdul Kalam. The first one, Wings of Fire, it is an autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, one of the famous book written by APJ Abdul Kalam. Second one, Ignited Minds, this book is specially written by keeping in the mind especially young children like you. And the third one, India 2020. In this book India 2020, he strongly advocates an action plan to develop India as a strong nation, and also he had said that every citizen of India has to dream India as a developed nation. So, especially I suggest you to read this book children, Ignited Minds. Let us have a short introduction with the book children. Ignited Minds, Unleashing the Power Within India is a book written by a scientist, patriot Dr. APJ Abdul Kalam, who was the President of India from 2002 to 2007. This book consists of many inspirational messages by APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam has dedicated Ignited Minds to an intermediate school child named Sneha Thakkar, whom he met at a school named Anandalaya in Anand, Gujarat, Anandalaya Education Society. While talking to the students, a question had come up: who is our enemy? Kalam recalled that many answers came up, but the answer on which all agreed was of Sneha Thakkar's, that is, our enemy is poverty. We should eradicate poverty and we should encourage literacy in our country anta heli avaru heltare. So, the small book of 205 pages contains dynamic and original ideas, examines attitudes afflicting the Indians and present prescriptions for rapid growth of India to enable the country to emerge as a developed country. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು 205 pages ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The scientist and the seer inside Kalam has addressed the book to young citizens of India, especially young citizens. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ Ignited Minds. ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್, please read this book. Okay, now we shall learn some new words in this lesson children. Here is a first word children, mission. What is the meaning of the word mission? Mission means an important assignment, or we can say an important work, an important task ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಮಂಗಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಂಗಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಿಷನ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Well educated person means a person who is having a very good behavior, very good manners and very good culture he should have. Then only we will say him as intellectual person. Educated person ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓದಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು, ಯಾವ ಟೀಚರಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Mr. Shankar is an intellectual person. Okay, so he is teaching something to the child. So Mr. Shankar is an intellectual person. Next word is dwell upon. Here dwell upon, which means to think or talk about something. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾವು ಇದು dwell upon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When I was a child, I dwell upon progressive path. dwell upon ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೆಲೆಸುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಕೋರ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಜಬೀನಾ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನರ್ಚರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಿಸುವುದು, ಬೆಳೆಸುವುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ನರ್ಚರ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. Multifaceted, which means having many facets. Nowadays you can observe the people ಹೇಗೆ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಫೆಸೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Nowadays people have multifaceted personality. Look at the image children. Multifaceted ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸೆಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. Ignite, which means ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ದ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. isn't it children? You agree with it, right? Teachers always motivates, inspires students to cultivate good manners, good behaviors. Each and every step you go there, the teacher guides you, the teacher suggests you. Overall, the teacher wants to ignite your minds with positive thoughts. Students, Dr. APJ Abdul Kalam. This lesson to my countryman is written by Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great personality. We love to call him as a people's president, right? He served as the president of our country from 2002 to 2007. He was a scientist, he was a professor, he was a motivator. So totally he was a man of honor and great respect. He was a key man in India's nuclear space and space programs. Now let us see the profile of Dr. APJ Abdul Kalam. Look at the images children. In the middle you can see the family photo of Dr. APJ Abdul Kalam. ಆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು APJ Abdul Kalam? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ APJ Abdul Kalam. ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದು.
The full name of Dr. APJ Abdul Kalam was Awul Pakir Jainaluddin Abdul Kalam. The full name of Dr. APJ Abdul Kalam is Awul Pakir Jainaluddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. His father was Jainaluddin and mother Ashiyamma Jainaluddin. He was graduated in physics at the University of Madras in 1954 and also he completed his degree in aerospace engineering because he had special interest in that subject. His hobbies are like this: reading books, gardening, love to play veena and love to talk with children. You observe this hobby, children. He loves to talk with children. As a profession, he was a scientist, professor, engineer, an author. He was a multi-talented personality, we can say. He was awarded many prestigious awards. Look at the awards, children. Bharata Ratna Award, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Indira Gandhi National Award for Integration, Veer Savarkar Award, Ramanujan Award, and he was died on 27th July 2015. This is the short profile of APJ Abdul Kalam. As I already told you that APJ Abdul Kalam loves to talk with students. Now, let us have a look at very innocent and smart questions asked by students and the reply what they got from Dr. APJ Abdul Kalam. Yes, yes, get up, get up. Who gave you bravery, sir? Who gave? Bravery. Braveness. Courage. Well, you see, courage you have. You know, courage comes from knowledge. Hello, you fellow, ask the question here. Look at me. You repeat with me, knowledge. Repeat with me, knowledge. Repeat, knowledge is equal to creativity plus righteousness plus courage. So knowledge comes from courage. Okay? The question, last question here. Last question. The best brain of the nation may be found from the last benches of the classroom. Sir, could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Where are you? Repeat your question. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Because I was the last bench. Even I do, sir. Sometime on the last bench. Most of the time on the first bench. But I felt the last bench and everybody has got some knowledge. Every human being has got some knowledge. A great teacher, a good teacher, his way of teaching, his way of interacting with the student, he doesn't care whether you are the first row or the last row. For him, everybody a student. For her, everybody a student. Okay? So friends, with this I will say, all of you repeat with me that where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. Who will give this righteous in the heart? Before 17 years, afterwards very difficult. When you reach 17, another plus 30, 3 years, 20, you can get righteous in the heart. Righteous in the heart only give 3 people. Who are these 3 people? Can you guess? Yes. You got only 50 marks out of 100. Correct answer is father, mother,
in a spiritual environment. In a spiritual environment. Why you are silent? Father, mother, in a spiritual environment. And the third person, the great primary school teacher. So friends, wish you all the best. God bless you. Now let us begin the lesson to my countrymen. Dear students, in this lesson, Dr. APJ Abdul Kalam is the speaker. Here, he has spoken about the power of imagination. Throughout the lesson, ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ the power of imagination. Power of imagination is related to creative thinking or thinking differently. This power makes the difference between the winners and the losers. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು 10 ಅಥವಾ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಪವರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲಾಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಡ್ರೀಮನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ 20 years ಎ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಆಲ್ರೆಡಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 20 years ಎ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಡತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಹೀ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ನೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ನಮಗಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಫಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಉದಾತ್ತವಾದ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ 3 ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್: ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್. ಈ 3 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದಂಥ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should depend on one organization, and that organization is depending on individuals. Now which one is bigger? Now Dr. APJ Abdul Kalam sir is questioning you, which one is bigger? ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು?
Should we give importance for individuals? Should we think organization as bigger or should we think mission as bigger? So ಯಾವುದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ APJ Abdul Kalam is questioning you, which one of the departments can take you to Mangalyaan? Which one of the departments will make you successful to reach Mangalyaan? ಅಂದರೆ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಂಗಳಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ನಾವು ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೆಲಸ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಮಂಗಳಯಾನನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಕಲಾಂ ಅವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ. 70% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ರೈತರಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಸಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam is speaking about the power of imagination. We should be aware of the power we have within ourselves. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅದು. ದಿಸ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದೇನು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam ಅವರು. We can observe this power as the strong will power or desire to get freedom from British. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಕೀಯರು ಬಂದು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೆದರಿಸಿದ್ವಾ? ಗನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ವಾ? ನೋ. ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಆ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, innocent people have sacrificed their lives for the sake of our country with the same power or fire in their mind. The feeling of oneness, patriotic feeling and unity work together behind this power. Now he is giving examples of some famous
personalities, children. For example, Jamshedji Nazarwanji Tata. Yure Tata ಅವರು. Jamshedji Nazarwanji Tata was the person who brought the steel industry to India. Even though the British rulers were not favorably disposed to the idea. ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, J.N. Tata started Indian Institute of Science. Next one is Acharya P.C. Ray. Acharya P.C. Ray nurtured the chemical and pharmaceutical industry. Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan set up Aligarh Muslim University for the first time in India. Pandit Madan Mohan Malaviya established Banaras Hindu University. The power behind all these works. ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನೋ, ಟು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲೆವಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಏನು ನೀವು ನಾಳೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ನಾಳೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೌಡ್. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ, ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಯು ಬಿಕಮ್ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam. Here our beloved Kalam sir is questioning that are we sailing in the same spirit. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, home assignment. That is, I am giving you questions not from the text, you have to search it in Google. What is autobiography? You have to search it and write, children. And the second question, find out the autobiographies of the great personalities given below. Here are the names of some great personalities and they have written autobiographies which are very famous. Okay, you should search it and write the names of the book. Benjamin Franklin, Nelson Mandela, Gandhiji, Anna Frank, Andre Agassi, Prabhu Desai Devendra, Kapil Dev and APJ Abdul Kalam. Thank you very much, children. You learnt many things regarding power of imagination today. Let's meet with the second episode. Thank you.